Dear viewers, last class we have discussed what you mean by a basis for a topology. So முதல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா let capital X be a set, non-empty set, non-empty set. Okay, and I'll make a collection. Let script B, which is a subset of power set of X, which is a power set of X, is said to be a basis, said to be a basis for some topology, for a topology if it satisfies the following condition. If it satisfies the following conditions, following conditions. Okay, என்னென்ன conditions அப்படினு பார்த்தோம்னா, number 1, it has to என்ன முதல் condition வந்து என்னது அப்படினா number 1 for every x belongs to x belongs to capital X, okay, there is at least one b belongs to script B such that என்ன condition, that x belongs to B. இதான் முதல் condition. இதை இன்னொரு வகையில சொல்றதா இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this capital X can be expressed as union of all b where b belongs to script B. Okay, script B உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், capital X கிடைக்கும். இது முதல் condition. And the second condition is what அப்படின்னா, suppose B1 அப்படின்னு ஒரு element and B2 or another element belongs to script B and xங்கிற பாயிண்ட் வந்து எதுல இருக்கு, this B1 intersection B2 ல இருந்தால் then there is and another fellow யாரு, B3 அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பான். எதுல இருப்பான், script B ல இருப்பான். such that என்ன condition, என்னுடைய x இதுல இருக்கும், B3 ல இருக்கும், and B3 is a subset of B1 intersection with B2. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணிச்சுனா then we say that script B is a basis. Okay, that is இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy பண்ணிச்சுனா we say that script B qualified to be a basis for some topology. அப்ப topology எப்படி சார் டிஃபைன் பண்றது அப்படினா, we'll say suppose. Okay, அடுத்த definition, suppose script B is a basis. Okay, then நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா, an element u basis எங்க in capital X. Okay, xங்கிற ஒரு செட்ல நான் ஒரு பேசிஸ் எடுத்துக்கேன். அப்படி என்ன அர்த்தம், this script B satisfies the above two condition. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சரி, இந்த கண்டிஷனையும் satisfy பண்ணினால் அது வந்து basis. அப்போ suppose script B is a basis in capital X, we define a topology generated by script B. Okay, அது எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படினா, we say that u subset of X is open if and only if என்ன condition அப்படினா, if and only if for every I'll write it, for every x belongs to U, x belongs to capital U, there is b belongs to script B, such that this x belongs to B and which is a subset of U. இப்படி இருந்தால் then we say that U is open. U open ஆக இருக்கணும்னா
யூல எந்த எக்ஸ் கொடுத்தாலும் அது கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பி, அந்த பி எதுக்குள்ள இருக்கணும், கம்ப்ளீட்லி கண்டெயின்ட் இன் யுவர் யூ. இப்படி இருந்தால் then we say that u is open. அப்போ that is நான் என்ன பண்ண போறேன், புதுசா tau அப்படின்னு ஒரு செட்டை டிஃபைன் பண்ண போறேன். அது யாரு, tau which is equal to, which is defined to be, எப்படி டிஃபைன் பண்றேன், set of all u subset of x, set of all u subset of x. இந்த u என்ன கண்டிஷனை satisfy பண்ணும் அப்படின்னா, for every x belongs to u, there exists b belongs to script b, such that x belongs to b, which is a subset of u, then tau is a topology. So இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன், இது வரைக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணல. then tau is a topology. இதுதான் tau is a topology on x ல இது வந்து ஒரு topology. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா, ஓகே, I'll call this topology. இது பேர் வந்து என்னன்னா, this is known as topology and known as the topology known as the topology generated by script b. Okay, இதுக்கு பேர் வந்து என்ன, the topology generated by script b. இதான் இந்த டவுங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் நேற்று போன வீடியோல பார்த்தது. பேசிஸ் நான் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன், அந்த பேசிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த டவ் வந்து இட் இஸ் அ டோபாலஜின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். இது போன வீடியோல இது வரைக்கும் பார்த்தோம். ஓகே, now இந்த வீடியோல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we'll see some interesting fact on the basis. note remark அல்லது remark என்ன remark அப்படின்னா, number 1, this script b, if script b is a basis for the topology, is a basis for the topology tau, இது tauனுடைய டோபாலஜியாக இருந்தால், then this script b which is a subset of tau, this is a interesting factor. எப்படி அப்படின்னா, நான் முதல்ல போன வீடியோல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன், என்னன்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் வந்து டோபாலஜி. அதுல பேசிஸ் எலிமெண்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னா, செட் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் பால்ஸ். அப்போ இந்த ஓப்பன் பால் எல்லாம் ஓப்பன் செட்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்குமா, அதுதான். அப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேஸை எக்ஸுங்கிறது மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருந்து, டவுங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ். இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிங்கிறது யாருன்னா, செட் ஆஃப் ஆல் பால் வித் சென்டர் எக்ஸ் அண்ட் ரேடியஸ் ஆர், வேர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் ஆர் இஸ் பாசிட்டிவ். that will be basis. அப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், every basis is open, every ball is open படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இது, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நான் இங்க வேற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். So this is an important statement. If B is a basis for the topology tau ஆக இருந்தால், then the basis element எல்லாமே open set ஆக இருக்கும். அதை ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் சார், இந்த இதை வச்சுக்கிறேன், ஏன்னா இதுதான் டெஃபினேஷன் சார். So let capital B belongs to script b. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், இது டவுல இருக்குன்னு அர்த்தம். for any x belongs to b, there is a b belongs to script b which satisfies this condition. அது அழகா எழுதிடலாம்ல. then for any x belongs to b, there is an element, அந்த element b னு எடுத்துக்கலாம்ல. b belongs to script b such that x belongs to b which is a subset of b. அப்படி எழுதிக்கலாம், b is always be a subset of b தான். அதனால எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, this b is a open set. அப்படிதான் எழுதிக்கலாம். நீ எந்த b ல எந்த எலிமெண்ட் கொடுத்தாலும் அது எப்படி எழுதிக்கலாம், x belongs to b which is a subset of b னு எழுதிக்கலாம். That means there is a b belongs to script b which satisfies this condition. So this implies that b is a open set, b belongs to tau. ஓகே, அப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பேசிஸ் இருந்தது அப்படின்னா முதல்ல அது எல்லாமே ஓப்பன் செட்டாகத்தான் இருக்கும். அதுதான் இந்த விஷயம், இந்த தியரத்துல இருந்து சொல்ல வரோம். If b is an element in script b, then
B is open in the topology generated by script B. So this is one of the important result. So that is, this implies that script B, which is always be a subset of tau, okay. Now we'll go one theorem. Okay, ஒரு முக்கியமான ஒரு lemma பார்க்கலாம். Of course, what is the lemma அப்படினா lemma இது மங்கர்ஸ் புக்ல இருந்து நான் அந்த lemma எழுதிக்கிறேன். ஓகேங்களா? Actually lemma something 13.1. So this is 13.1. 13.1. இது என்ன சொல்லுது அப்படினு பார்க்கலாமா? So let capital X be a set. Let capital X be a set. X be a set. Of course, non-empty set. And and script B be a basis for the topology, for a topology tau. Okay na? That is script B basis and tau B the tau it is a topology generated by script B. Then tau equals the collection of all union equals the collection of all unions of members of script B. இது அர்த்தம். இது நான் சின்ன தெளிவா சொல்லல. ஓகே, xங்கிறது செட், bங்கிறது பேசிஸ், டவுங்கிறது டோபாலஜி ஜெனரேட்டட் பை பேசிஸ். Then tau equals the collection of all union of members of script B ன்னு சொல்ல போறேன். அது என்னது? இது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இதுதான் tau which is equal to tau உள்ள எலிமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த இருக்கு, இதுதான் tauனுடைய டெஃபினிஷன். For every u belongs to u subset of u is an open set in capital X ஆக இருக்கணும்னா, for every x belongs to u there is a basis element script b belongs to script B which satisfies this condition. இப்படி வரணும். இப்படி வர்றதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இங்கே டவு இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. யூ டேக் ஆல் யூனியன் ஆஃப் ஆல் பி, ஓகே, வேர் பி பிலாங்ஸ் டு சம் ஸ்கிரிப்ட் பி டேஷ், வேர் ஸ்கிரிப்ட் பி டேஷ் விச் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஆல் பாசிபிள் யூனியன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பி. அதான் அதனுடைய அர்த்தம். tau is equal to union of all b. எல்லாம் இது வந்து என்ன சார், இது ஸ்கிரிப்ட் b dash ஃபைனைட்டா இருக்கணுமா? இருக்கட்டும், ஃபைனைட்டா இருக்கலாம், இன்ஃபைனைட்டா இருக்கலாம், கவுண்டபிளா இருக்கலாம், அன்கவுண்டபிள். ஸ்கிரிப்ட் b ல இருந்து ஒரு சப் கலெக்ஷன் எடுக்கிறேன், அதனுடைய யூனியன் வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, that is equal to tau அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். அறிக்கட்டி. ஸோ டவுக்குள்ள டெஃபினேஷன் எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும். டவுங்கிறது வந்து அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் இந்த சைடில் இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா, இது யாரு அப்படின்னா, செட் ஆஃப் ஆல் u subset of x which satisfies the condition that for every x belongs to u there exists b belongs to script b, okay, such that x belongs to b which is a subset of u. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுச்சுன்னா அது tau. Now we are going to show that these two sets are equal அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதுல? அப்போ நான் அடுத்த பேஜுக்கு வருவேன். let us go to the next page. அப்போ ஸோ ப்ரூஃப் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன், given என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கிட்டுமா. அப்போ given script b is a basis and tau be the tau is the topology generated by யாரு, script b. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove this tau equals
the U collection of all unions of members of script B. அதுதான் இப்படி எழுதிக்கிட்டுமா. To prove that tau is equal to collection of all union of members of script B where B belongs to script B dash, where script B dash which is a subset of script B அப்படி எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இதை தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்ப நான் என்ன சொல்லணும், இங்க ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது இதுல இருக்குன்னு சொல்லணும், இதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது இதுல இருக்குன்னு சொல்லணும். அவ்வளவுதான். அப்படி சொல்லிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிடும். ஓகே, சரி, தட் இஸ் an idea. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். So first we show that let ஒரு வே நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, first we show that in the set. Okay, அது என்னது, this is subset of union of all B where B belongs to script B dash, where B dash which is a script B dash which is a subset of script B. This fellow is a subset of tau அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல இதை முதல்ல சொல்றேன், then we will prove that tau is a subset of இது அப்படின்னு சொல்லுமா. சரி, இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்ன தெரியுமா, let script B dash which is a subset of script B எடுத்துக்கிறேன். ஏதோ ஒரு script B dash எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்போ we know that this is script B which is a subset of tau. அதான் நீங்க வந்து பார்த்தோம். நீங்க வந்து பார்த்த முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அதுதான். script B which is a subset of tau. இன்னைக்கு வந்தமா, இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள் வந்து அதுதான். script B is a subset of tau அப்படின்னு பார்த்துக்கோமா. so this is the main thing. அப்போ this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, script B is a subset of tau ன்னு இருக்கிறதுனால this implies that B dash script B dash which is a subset of tau ன்னு கிடைச்சிரும். so this implies that B belongs to tau for every B belongs to script B dash. script B dash ல என்ன எலிமெண்ட் B ன்னு எடுத்தீங்கனாலும் அது எதுல இருக்கும், tauல இருக்கும். புரியுதா? because script B dash is a subset of tau. சரி, இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, this implies that union of all B belongs to script B dash B. இந்த எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்தா அதுவும் எதுல இருக்கும், this also belongs to tau. ஏன், since tau is a topology. ஓகே, இது வந்து டோபாலஜியாக இருக்கிறதுனால arbitrary tau is closed under tau என்னது, இது இப்படி எழுதலாமா, arbitrary union of elements of tau is in tau. டோபாலஜியாக இருக்கிறதுனால we have arbitrary union of members of tau is in tau. கரெக்டா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். B எல்லாம் டவுல இருக்கு, அப்ப அதோட யூனியனும் எதுல இருக்கும், டவுல இருக்கும். அப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, this is the member. ஃபர்ஸ்ட் நான் எங்க எடுத்திருக்கேன், இதுல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்திருக்கேன். அந்த எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், அது டவுல இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். so this implies that, are you getting? இந்த இடம் புரியுதா? let இந்த இடம் let B script B dash is a subset of B and the union of all B belongs to script B dash with B which belongs to this set. இந்த செட்ல எடுத்திருக்கேன். கரெக்ட்டா? then we have proved that this set belongs to tau. therefore this implies that this set of all union of all B belongs to script B dash capital B. this set, okay, where script B dash which is a subset of script B, okay, this fellow is a subset of tau. இதெல்லாம் முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். நம்பர் 1. இப்போ கான்வர்ஸ்லி ரெண்டாவது கேஸ் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ரெண்டாவது கேஸ் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, கான்வர்ஸ்லி let u அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கேன், டவுல எடுத்திருக்கேன். ஓகே, we shall show that capital U is a union of members of
members of script B. Script B உள்ள members உடைய யூனியன் தான் அந்த U அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, அது எப்படி சொல்லலாம்? By the definition we know the since U belongs to tau ஆக இருக்கிறதுனால for every x belongs to U there is I call this is to be bx belongs to script B such that in a condition this x must belongs to உங்களுடைய bx ல இருக்கணும். நான் அந்த இடத்துல bx னு வேணும்னே தான் போட்டுருக்கேன். ஏன்னா x மாற வேற bx கிடைச்சிட்டு இருக்கும். bx which is contained in your u. ஓகே, இதான் எந்த x கொடுத்தாலும் டவுல uல எந்த x கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு bx கண்டுபிடிக்க முடியும் such that x belongs to bx which is contained in u. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா this must implies that union of all bx எல்லா bx உம் u ல இருக்கு. அப்ப அதனுடைய யூனியனும் எதுல இருக்கும்? this is also belongs to u. okay, where x belongs to u. is it okay? union of all bx ஒவ்வொரு bx எதுல இருக்கு? u ல இருக்கு. அப்போ union of all that நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, a is a subset of b and c is a subset of b, then a union c வந்து it is also a subset of b. அதுதாங்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் u குள்ள இருக்கு. அப்ப அதனுடைய எல்லா யூனியனும் u குள்ள தான் இருக்கும். சரி, இப்போ u ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இப்போ இது 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. I call this to be 1. okay, so ரெண்டாவது என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா let x belongs to u. so this implies that there exists bx ன்னு சொல்லட்டுமா? அந்த ஸ்டேட்மென்ட் திருப்பி எழுதுறேன். there exists bx belongs to இதுல script b such that x belongs to bx which is a subset of u. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இத மட்டும் எடுத்து விட்டுறேன். இது எனக்கு தேவையில்லை, இத விட்டுறேன். இந்த bx இத நான் அழிச்சிரட்டுமா? இத நான் எழுதல. so x belongs to bx அது மட்டும் போதும். this x belongs to bx which is always be a subset of union of all bx. கரெக்ட்டா? ஏன் இது arbitrary union, இது ஒரே ஒரு மெம்பர். of course x belongs to u. அப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு? xங்கிற எலிமெண்ட் u ல இருந்தால் then x belongs to, that is இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா x belongs to u. this implies that x belongs to union of all bx. okay, where x belongs to u. அப்ப இது 2. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா அப்படினா u is a subset of this fellow union of all bx where x belongs to u. கரெக்ட்டா? இது 2 வெச்சுக்கோங்க. அடிக்கட்டி அப்ப முதல்ல என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன்? the union of all bx which is a subset of u னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன். இங்க u is a subset of union of bx னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன். from 1 and 2 என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படினா this u which can be expressed as union of all bx. okay, where x belongs to script b. where x belongs to u. that is u is union of members of script b. அப்போ this fellow belongs to இந்த செட்ல இருக்கும் the union of all b where b belongs to script b dash such that script b dash which is a subset of script b. இந்த செட்டுக்குள்ள இந்த எலிமெண்ட் இருக்கும். சார் இது என்ன சார் இங்க b belongs to script b dash ன்னு இருக்கு, இந்த இடத்துல இப்படி எழுதி இருக்கீங்க அப்படினா வேற ஒண்ணுமே இல்ல. இந்த script b dash இந்த படத்துல யார் வருவா அப்படி யோசிச்சீங்கனா ஈஸியா புரிஞ்சிரும். இந்த இடத்துல take b dash which is equal to set of all bx. okay, where இது எதுல இருக்கு? script b ல இருக்கு such that x belongs to u. இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா this implies that u is equal to union of all b belongs to script b dash union with b. இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, so நான் இதே போதும் நமக்கு. so u is a union of members of script b. so we have proved that both are same. so this implies that tau which is a subset of this collection. in the collection this union of all b where b belongs to script b dash such that script b dash which is a subset of script b in the collection is subset. hence முதல்ல என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன்?
this collection is a subset of, I call this should be my A, and this is my B, this is my B. So this implies that tau அடுத்த பக்கத்துக்கு போயிருமா, I'll take it to be next. So this implies that tau, which is equal to set of all union of all B, where B belongs to script B dash, where script B dash, which is a subset of B. Okay, that is the topology generated by the basis, that is tau equals the set of all, this set of all union of members of script B. Script B லோட elements எல்லாம் எடுத்து அதுக்கெல்லாம் யூனியன், எல்லா பாசிபிள் யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா that is equal to tau. So this is the theorem. Okay, சரி, இப்போ அடுத்த தியரம் சொல்றதுக்கு முன்னகுட்டி நான் இன்னொரு கீ டெஃபினேஷன் சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன். That we will discuss today. That is called comparison of two topologies. Okay, so now we will go for a comparison of two topologies. ரெண்டு டோபாலஜிஸ் இருக்குங்க. அப்போ அந்த ரெண்டு டோபாலஜில எது பெரிய டோபாலஜி, எது சின்ன டோபாலஜி அப்படின்னு நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். ஓகே, அண்ட் திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2-3 லெக்சருக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், டெஃபினேஷன் வந்து என்னன்னா, டெஃபினேஷன் லெட் capital X be a set, X be a non-empty set, and I call ரெண்டு topology கொடுத்துக்கிறேன், and let tau1 அப்படின்னு ஒரு topology and tau2 அப்படின்னு இன்னொரு topologies be two topologies on X. X ல ரெண்டு topology நான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு topologyல எது பெருசு எது சிறுசுன்னு செக் பண்ண போறோம். ஓகே, we say that this tau2 is finer than, we say that tau2 is finer than tau1 if and only if, நான் if and only if னே போடுறேன். ஓகே, ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்மென்ட் தான். tau2 is finer ஆக இருக்கணும்னா tau2 பெருசா இருக்கணும். ஓகே, we call this is tau1 which is contained in your tau2. Okay, that we say that tau2 is finer than tau1 if we are having this tau1 which is contained in tau1 contained in tau2. சரி, இதே சமயத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we say that this is smaller னு கூட சொல்லலாம். கரெக்ட்டா, tau2 is finer than, அதாவது tau2 is bigger than tau1 அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி tau1 is smaller than tau2 சொல்லுவாங்களா. அப்ப அதுக்கு இதே டெஃபினேஷன் தான். என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா, this tau1 is smaller than அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா I call it to be coarser than tau2. இது ரெண்டுக்கும் ஒரே டெஃபினேஷன் தான். These both are same. tau2 is bigger than tau1. ஓகே, இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, tau1 is smaller than tau2. நான் இந்த இடத்துல வழக்கமா நம்ம வந்து பிக்கர் டோபாலஜி ஸ்மாலர் டோபாலஜின்னு சொல்லி பழகுவோம். பட் இந்த புக்ல we are having a finer and coarser அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்றோம். We can say that another technology that is called, இன்னொரு டெக்னிக் டேர்ம் வந்து என்னது அப்படின்னா, வீக் டோபாலஜி ஸ்ட்ராங் டோபாலஜின்னு சொல்லலாம். பட் இப்போதைக்கு இந்த டோபாலஜி கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா, we are going to have a topology generated by a family. ஓகேயா, அப்போ ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் கண்டினியூஸா இருக்கிற மாதிரியான அதுக்கு பேரு வீக் டோபாலஜி ஜெனரேட்டட் பை தட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் இன்னொரு வகையில் என்னன்னா, வீக் டோபாலஜி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அதுல இருக்கிறதுனால நம்ம வீக் டோபாலஜி ஸ்ட்ராங் டோபாலஜிங்கிறத இப்போதைக்கு பேச மாட்டோம். ஓகே, வில் மேக் இட் பி tau2 is finer than tau1 or tau1 is coarser than tau2. இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷனையும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே,
சரி இப்போ இதே இதை ஸ்ட்ரிக்ட்லியும் நான் சொல்லலாம். ஸ்ட்ரிக்ட்லி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த இன்இக்வாலிட்டி வந்து வரக்கூடாது. τ1 ஸ்ட்ரிக்ட்லி கண்டெய்ன்ட் இன் τ2 ஆக இருக்கணும். அப்போ then we say that τ2 is strictly finer than τ1. okay, if and only if. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா if and only if I call this is to be we call this is to be τ1 which is strictly contained in τ2. okay, τ2 is strictly finer than τ1 னா அர்த்தம் τ1 is strictly contained in, that means ஈக்குவலா இருக்க கூடாது, கண்டிப்பாக ப்ராப்பர் சப்செட் ஆக இருக்கணும். அப்ப அதே நேரத்துல நான் இன்னொன்னு என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா this τ1 is strictly coarser than this τ2. okay, coarser than τ2. so இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். okay, τ2 is strictly finer than τ1, τ1 is strictly coarser than τ2. so we are having these two definition. இந்த ரெண்டு definition நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். so again note that let capital X be a non-empty set. τ1 and τ2 are two topologies of capital X. Then we are going to have a comparison between these two topologies. We say that τ2 is finer than τ1 ஆக இருக்கணும். இருந்ததுன்னா finer than τ1 னா that means τ1 is contained in τ2. in other words we say that τ1 is coarser than τ2, smaller னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸ்ட்ரிக்ட்லியும் நம்ம சொல்லலாம் τ2 is strictly finer than τ1 னா τ1 contained properly in τ2. சரி, இன்னொன்று ரெண்டு டோபாலஜி எப்பவுமே கம்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா சில நேரங்களில் தான் முடியும், எல்லா நேரத்திலையும் கம்பேர் பண்ண முடியாதுல்ல. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்படி ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஒரு செட்டு A, ஓகே, இது ஒரு செட்டு B. ஓகே, தென் we can write this A is a subset of B, comparable. அதே நேரத்தில் இப்படி ஒரு செட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, B ஒரு செட்டு, இது ஒரு செட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இது A. அப்போ B is a subset of A, ஸோ இதுவும் comparable. இப்போ நான் ரெண்டு செட்டு கொடுக்குறேன், இது ஏங்கிற செட்டு, இது பிங்கிற செட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் A is a subset of B, இதுவும் தப்பு. B is a subset of A, இதுவும் தப்பு. கரெக்டா? அப்போ these two sets are not comparable. ஓகே, அதே ஐடியா தான். அப்போ we say that two topology, we say that actually இதுதான் முதல்ல எழுதியிருக்கணும். we say that τ1 and τ2 are comparable ஆக இருக்கணும்னா if it must satisfy this condition, if either τ1 which is a subset of τ2 or τ2 which is a subset of τ1. okay, இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா தான் we say that τ1 and τ2 are comparable ஆனா தான் நான் இதை சொல்ல முடியும் τ2 is finer, τ1 is finer அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு அப்புறம் தான் வரும். actually we have to come this to be here. okay, comparable ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எது பெருசு எது சிறுசுன்னு சொல்லணும். அப்போ if it is not comparable ன்னு அர்த்தம் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது, அந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஓகே, comparableனா either τ1 is a subset of τ2 or τ2 is a subset of τ1 ஆக இருந்தால் that is comparable. Otherwise we say that we say okay, τ1 and τ2 are not comparable. So this is the definition. அப்போ ரெண்டு டோபாலஜியை கம்பேர் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இனிமே வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்துல எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து டோபாலஜிஸ் we are going to have a comparison. okay, fine.